welcome to the Academy. Many of you might be coming here for the first time. Welcome to the Academy. A very good evening. It's an honor and a pleasure to have you all here. I welcome and thank TV9 for hosting this event. Ramesh garu for being part of this event. విక్రమ్ గారు చెప్పినప్పుడు నాకేమని చెప్పారంటే కార్పొరేట్స్ అందరూ ఒక స్ట్రెస్ వల్లనో లేకపోతే లాట్ ఆఫ్ వర్క్ వల్ల కానీ మెంటల్ స్ట్రెస్ వల్ల కానీ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయడానికి ఒక ఆప్షన్ లాగా చూసుకొని మేము స్పోర్ట్ ఎంచుకున్నామని. అది చాలా సంతోషం, ఎందుకంటే ఇది మన అందరికీ అవసరం. ఒట్టి ఏదో ప్రొఫెషనల్ బ్యాడ్మింటన్ ఆడేవాళ్ళు మాత్రమే కాదు, వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు ఒక టైంలో రోజుకో లేకపోతే వారానికి అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 రోజులు ఫుల్గా నవ్వుకొని హ్యాపీగా చెమట పట్టేటట్టు ఆడుకుంటే వాళ్ళకున్న స్ట్రెస్ అంతా పోతుంది. అలాగే మేము జర్మనీలో ఒక క్లబ్లో ఆడేవాళ్ళం, క్లబ్స్. ఆ క్లబ్లో మా గుంటర్ అని చెప్పి మేనేజర్ ఉండేవాడు. తను ఎప్పుడూ అంటూ ఉండేవాడు, గట్టిగా షటిల్ని 10 సార్లు కొడితే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అగ్రెషన్ ఏమి ఉండదు, అంత శాంతంగా. అలా మనకి స్పోర్ట్లో మనం ఒక రూల్స్ ద్వారా కమిటెడ్గా కాంపిటీషన్ ఒక ఫైట్ ఉంటే మనకి క్రైమ్ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో మనలో ఉన్న స్ట్రెస్ అంతా కూడా పోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలాంటి ఈవెంట్కి ఒక కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లాగా చేసిన TV9కి నా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. And to each one of you who has come from different paths, I think for all the people who are here, I would only say that this is the only time where people enjoy here and people enjoy who are playing there and watching it are also enjoying. I remember hosting my first state tournament after retirement in 2003 in LB Stadium, and I remember one kid, sir, match ఆడుతున్నాడు కోర్టులో, వాళ్ళు బయట ఊరిని ఆడుకుంటారు, వాడు మ్యాచ్ ఇంకా కాలేదు కోర్టులో, అరే నేను వస్తున్నాను రా, వెయిట్ చేయండి రా అంటున్నాడు. సో ఐ థింక్ దేర్ 3 days enjoying yourself. Wish you all the very best, and that each one of you has different capabilities, so push to your limits, be the best versions of what you can be. గెలుస్తాము ఓడిపోతాం అనేది పక్కన పెట్టేసి మన బెస్ట్ ఇచ్చామా లేదా అని ఆలోచించుకుంటా. I wish you all the very best, and once again thank TV9 for this noble initiative. Thank you very much. Good evening everybody. My dear friend Padma Shri Gopi Chand garu, Vikram garu, Amit garu, and all the enthusiastic participants from all the corporate companies that are participating in this 3-day event of the season 2 of TV9 Corporate Badminton Championship. Congratulations to all of you. I am very glad and pleased to be part of this event. I am happy to learn that corporates are also encouraging in season 2 to encourage all the employees to come and enjoy themselves for the next 3 days, to completely unwind from their stress, because we know how stress is a silent killer, and more so sport is a very, very scarce event these days because of the corporate education system that has come in. Many of the schools and colleges do not even have playing facilities, very unfortunate. But this government has encouraged sports to a great extent. They have even started a sports university, and very soon we are going to have a lot of infrastructure in the sports. And in the recent past, in the Telangana, we had a 4th state level police sports meet in Cyberabad, and Cyberabad also hosted the 74th All India Football Championship for the police department for all the police forces. 45 teams had participated, and Honorable CM was the chief guest in the final event, and he also had an occasion to play with the police teams, the winning and the runner teams, to enthuse and encourage and also mention how important the sport is there in everybody's life. So sport for the students is very, very important. This morning also had an interaction with the students. Because of the lack of sporting facilities and lack of interest in the sports, they are taking to other activities, which they are getting increasingly drawn into social media and the cell phone and other things. They are losing connect among themselves. Community problem is there, communication problem is there, and they are suffering from syndrome called as depression. That is leading to a lot of problems. I did not mention all those things. All of you know, and these things, the only solution is the sport. So with people like Gopi Chand around, I sincerely hope and wish
that we are going to turn around the situation, and corporates, the enthusiastic players in the corporate field would definitely have a great time, great bash these 3 days in this wonderful academy in Hyderabad, and wonderful Mr. Vikram and Amitji for encouraging these kind of things. I was told you even encourage football also, taking all the players to all the way to Stuttgart in Germany. Wonderful initiative, sir. Please keep it up, and I wish the tournament all success. Thank you. Thank Vikas ji and all the sponsors to make this happen. Not but the least, all the corporate giants from across the country participating in this with full energy. I thank each one of you for this opportunity, given to TV9 to host this. I request each one of the participants to enjoy the 3 days of extravaganza event and with a full sportsmanship spirit to make it a grand success. Thank you everyone. పిల్లలందరికీ ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్లయితే మొన్న జరిపిన స్టడీస్లో కానీ వాటిలో 10లోంచి 3-3 కన్నా ఎక్కువ మంది ఆల్మోస్ట్ బ్రెత్లెస్నెస్ కానీ లేకపోతే ఒబిసిటీకి కానీ అంటే ఎక్కువ బరువు కానీ బాధపడుతున్నారు. సో ఇలాంటి సంఘటనలు ఇంకా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. సో మనం డెఫినెట్లీ స్పోర్ట్స్కి ఎక్కువ టైం కేటాయించాలి, ఫిజికల్ యాక్టివిటీకి ఎక్కువ టైం కేటాయించాలి. అండ్ దీనికి మనం డెఫినెట్లీ స్కూల్స్లో కానివ్వండి, ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత టైం కానివ్వండి, లేకపోతే ఇలాంటి కార్పొరేట్ టోర్నమెంట్స్ కానీ లేకపోతే స్కూల్ టోర్నమెంట్స్ కానీ అన్ని విధాలుగా పిల్లల్ని పెద్దవాళ్ళని స్పోర్ట్ కానీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీకి కానీ ఎంకరేజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం మనకుంది. పార్కులు కానివ్వండి, రన్నింగ్ కానీ, సైక్లింగ్ కానీ, చిన్న ట్రెక్కింగ్ కానీ ఇలాంటివి అన్నీ కూడా మనం ఏదైతే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉందో డాన్స్, మ్యూజిక్ కానీ ఇలాంటివి కూడా మనం యాడ్ చేసుకొని వీటన్నిటినీ మనం ఎంకరేజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం మన సమాజానికి ఎంతకైనా ఉందని నేను భావిస్తున్నాను. మనకి ఈరోజు ఇలాంటి ఈవెంట్ ఇక్కడ జరుపుకోవటం చాలా సంతోషం. దీనివల్ల కార్పొరేట్స్ చాలామంది వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయటం, వాళ్ళకి వివిధ స్ట్రెస్సెస్ ఉంటాయి, వాటన్నిటి నుంచి కూడా ఒక ఉపశమనం తేటానికి ఇది సాధ్యం అవుతుంది. ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఇంకా చేసుకోవాలి, ఎక్కువ మంది కార్పొరేట్స్ పార్టిసిపేట్ చేయాలని నేను భావిస్తున్నాను. అలాగే మనకి ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ సంస్థల్లో కానివ్వండి లేకపోతే మనకి ఎగ్జామినేషన్ విధానంలో కానీ మనకి ఆటల ప్రాముఖ్యత తగ్గుతూ వస్తుంది. ఇలాంటి ఈరోజు మనకి ఒబెసిటీ కానివ్వండి లేకపోతే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే పిల్లలకి వివిధ ఎడిక్షన్స్ కానీ వీటన్నిటి నుంచి ఒక ఉపశమనం తెప్పియటానికి మనకి స్పోర్ట్ చాలా దోహదపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. క్రీడ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఇది ఒకటి చిన్నపిల్లలకే కాదు పెద్దవాళ్ళకి కూడా అవసరం. అండ్ డెఫినెట్లీ ఇది హెల్త్ కానీ మెంటల్ హెల్త్ కానీ ఫిజికల్ హెల్త్ కానీ ప్రతి దీంట్లో ఇది హెల్ప్ అవుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. నేటి విద్యా వ్యవస్థలో చాలామంది పుస్తకాల పైన పడిపోతున్నారు. తల్లిదండ్రులు, గురువులు, మిత్రులందరూ కూడా కలిసి క్రీడల పట్ల ప్రోత్సాహం పెడితే మనకు సమాజంలో ఉన్నటువంటి రుగ్మతలు ఏదైతే ముఖ్యంగా మనకు డ్రగ్స్ వీటి వల్ల జరిగే దుష్ఫలితాలని మనం చూస్తున్నామో, సెల్ ఫోన్ అతిగా వాడడం, సైబర్ క్రైమ్స్లో ఇన్వాల్వ్ కావడం, ఇటువంటివన్నీ కూడా అలాగే సెల్ ఫోన్ డ్రైవ్ చేస్తూ రోడ్డు ప్రమాదాల బారిన పడడం, విలువైన ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవడం. నిన్న ఈరోజు వరుసగా కాలేజీ పిల్లలు చనిపోయారు. ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ డివైడర్ కొట్టుకొని అతి వేగంతో చనిపోవడం జరిగింది. అలా చనిపోయిన ప్రతి చిన్న పిల్లలు బాగా దేశానికి ఆస్తులు వాళ్ళు. అటువంటి వాళ్ళు ప్రాణాలు కోల్పోవడం చాలా బాధ వేస్తుంది. క్రీడల వైపు వచ్చినట్టయితే ఇటువంటి వాటి నుంచి చాలా దూరంగా ఉండి విలువైన ప్రాణాలు కాపాడబడతాయి. మన సమాజం చాలా ముందుకు వస్తుంది, మంచి మనుగడ సాధిస్తుంది. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే ఒక అగ్రగామి దేశంగా వెలుగొందుతుందని నా భావం. అటువంటి ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన గోపీచంద్ బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీలో వచ్చే 3 కార్పొరేట్ ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించి బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ నిర్వహణలో ప్రారంభోత్సవంలో నన్ను పిలిచినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కార్పొరేట్ ఉద్యోగులందరూ కూడా నిరంతరం ఒత్తిడితో ఉంటారు. వారి ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కలగడానికి TV9 లాంటి సంస్థలు ఇతర కార్పొరేట్ సంస్థలతో కలిసి వారి ఎంప్లాయీస్ అందరి కోసం ఒక చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినారు. ఇది
రెండవ సంవత్సరం వరుసగా వీరు బ్యాడ్మింటనే కాకుండా ఫుట్బాల్ క్రీడను కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నారు వారి ఎంప్లాయీస్ మధ్యలో అనేది తెలిసి చాలా సంతోషంగా ఉంది. క్రీడాకారులందరినీ కూడా మంచి క్రీడా స్ఫూర్తితో ఆడమని, గెలుపు ఓటములు ముఖ్యం కాదు, మనం క్రీడలో పాల్గొన్నామా లేదా, మనకు ఎంత ఆనందం వచ్చింది, హ్యాపీ హార్మోన్స్ ఎంత రిలీజ్ చేసుకున్నాం అనే ఇంపార్టెంట్. దాంతోపాటు వారంతా కూడా ఎంత కనెక్ట్ అవుతారు, ఎంత బాండింగ్ అవుతారు ఈ క్రీడల వల్ల అనేది ముఖ్యం. అది తెలుసుకొని మంచి క్రీడా స్ఫూర్తితో ఈ క్రీడోత్సవాన్ని జరుపుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను.